ሄሎ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ይህ ቻናል ስማርት ስተዲ ጆርኒ ይባላል። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር እና ቪፒኤን በማብራት እንድትከታተሉ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትገልጹ የተለያዩ ኮርሶችን እንለቃለን። ወደሚቀጥለው ክላስ ወይም ደግሞ ኮርስ ስንሄድ ቢዝነስ ኢቲክስ ኤንድ ኮርፖሬት ገቨርነንስ የሚል ነው። በዚህ ቻፕተር ውስጥ ቻፕተር 1 ላይ የምናየው ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኢቲክስ፣ ቢዝነስ ምንድነው፣ ኢቲክስ ምንድነው የሚለውን ለማየት ይሞክራል። ከዚህ ትምህርት ተማሪዎች ማግኘት ያለባቸው ዋናው ዓላማ ምንድነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ነገር the meaning of ethics and business ethics ኢቲክስ ምንድነው፣ ቢዝነስ ኢቲክስ ምንድነው፣ and nature of business ቢዝነስ በባህሪው ምን አይነት ማንነት አለው ወይም ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። and types of business activities, there are a lot of business types activities, so what are they, and we'll say other thing is the characteristics of business and ethics in the functional areas በአንዳንድ በተግባራዊ ኤሪያዎች ወይም ደግሞ ሴክተሮች ላይ ስነ ምግባር ያለው ማንነት ምን ይመስላል። የመጨረሻውና ዋናው ኦብጀክቲቭ ከዚህኛው ቻፕተር የምናገኘው ለአንድ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ኢቲክስ ምንድነው፣ ኔሴሲቲ ወይም ደግሞ ኢምፖርታንቱ ሰው the importance of ethics in a business environment. When we proceed the next main topics of our topic or course, the meaning of ethics. So what do you mean ethics means? Ethics is derived from the Greek word, this means as ethos. Ethos means citizens. So if you say as a citizen, the citizen should have right and privilege and responsibilities for a particular state. So we'll discuss about these concepts. The ethics civitas የሚለው ነው። civitas ማለት ደግሞ ጥሬ ትርጉሙ በእንግሊዝኛ ስናይ ዜጋ ማለት ነው። ዜጋ ማለት ደግሞ ሰብጀክት ከሚለው የተለየ ነው። ምክንያቱም ሰብጀክት ካሉ ኦቢዲየንት ነው፣ ኦንሊ ዲዩቲ ብቻ ያለው አድርግ አታድርግ የሚባል ነው። ዜጋ ካልን ግን ምንድነው መብት፣ ግዴታ፣ ጥቅም ያለው ሲሆን በሁሉም ነገር ላይ እኩል ፓርቲሲፔት የሚያደርግ የሚችል ነው በሀገሩ ጉዳይ ላይ። ሶ ከዚህ ኮንሰፕት ተነስተን ኤቲክስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ኤቲክስ ኢዝ ኤ ፕሪንሲፕል ኦር ስታንዳርድ ኦፍ ራይት ኦር ሮንግነስ፣ የሆነ መርህ ሲሆን የአንድ ነገር ትክክለኛነት ወይም ስህተትን ፕሪስክራይብ የምናደርግበት ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች ወደው የሚያደርጉት ወደው ተገደው የሚያደርጉት ሰው what the human ought to do in the terms of right, obligation, benefits society, benefit to the society and fairness or specific ventures የምንላቸውን ነገሮች የምናንጸባርቅበት ነው። so what does it mean in general ethics means at a business context? Ethics is a branch of philosophies that studies about the values and behaviors of the individual or the person, because ethics is studies about the acceptable or unacceptable activities or the behaviors of the individual. So what was the main concern of ethics? ምንድነው የኤቲክስ ኮንሰርን ብለን ስናወራ it's the concept like stress on good and evils and the responsibilities and the right and wrongness of the individual behavior or action. So ethics can be distinguished into three categories. And the first one is a normative ethics. When we say about normative ethics means is the one parts of the ethics that considered about the human actions. It gave us a chance when the individual to participate and to make their own decision. ምንድነው ኖርማቲቭ ኢቲክስ ብለን አንደኛው የምናወራው የሰው ልጆች ራሳቸው የሆነ ድርጊትን አድርገው ወይም ደግሞ ጀጅ እንዲያደርጉ እድል የሚሰጥ ነው። so what was the concept or used to normative ethics is to regulate the right or wrongness behavior of the individual. they are norms or rules, ልማድ ነው ወይም ደግሞ ተግባር ነው። የግለሰብን ትክክለኛነትና ስህተትን ጀስቲፋይ የምናደርግበት ነው። ኖርማቲቭ ኢቲክስ is different from like other ethics, ከሌሎቹ ኢቲክሶች የተለየ ማንነት አለው። ሁለተኛው ዲስክሪፕቲቭ ኢቲክስ ነው ወይም አፕላይድ ኢቲክስ የምንለው ነው። ይህንን የምንጠቀመው ኮንትሮቨርሻል ለሆኑ ኢሹዎች ነው። is used to consider about a controversial issues such as abortion, animal rights, capital punishment and nuclear wars. ለምሳሌ አሻሚ ለሆኑ ጉዳዮች የምንጠቀምበት ስነ ምግባር ዘርፍ ነው። ለምሳሌ አቦርሽን ማስወረድ ትክክል ነው አይደለም፣ የእንስሳቶች መብት ሊኖራቸው ይገባል፣ ላይክ እንደ ሂውማን ቢንግ ሂውማኒቲ የሚባለው ነገር ባይኖርም የእንስሳት መብት ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ክርክር አንስተን ብንከራከር፣
ወይም ደግሞ የኒውክለር ዌፐን ዓለምን በደቂቃዎች ማጥፋት የሚችለውን ወይም ብዙ ነገር ዲስትራክት ማድረግ የሚችለውን መሳሪያ ተጠቅመን ጦርነት መፍጠር እንችላለን አንችልም ብለን ዳያሎግ መፍጠር የምንችልባቸውን ኢሹዎች ላይ አንስተን አሻሚ የሆኑች ነገሮች ላይ ያንን ነገር ዲቤት ስናደርግ ዲስክሪፕቲቭ ኢቲክስን ሪፈር ልናደርግ እንችላለን። ሶስተኛው ሜታ ኢቲክስ ነው። ኢዝ ፊዘብል ፋክት ሪያሊቲ ላይ ቤዝ ያደረገ but they cannot be give us a chance for the individual to make us their own judge because the reality or the fact እውነታ መሰረት ያደረገ በግለሰብ ዲሳይድ እንዲያደርግ ሮንግነስ ራይትነስ የሚለው ዲሳይድ እንዲያደርግ ምንም አይነት እድል የማይሰጥ እንደ ኖርማቲቭ ኢቲክስ እሱ ሜታ ኢቲክስ ይባላል። So the meta ethics is focused on the issue of universal truth or the ethical judgment and the meaning of ethical terms. ለምሳሌ ሴማቲክ ሳብጀክቲቭ ፊኖሚና የመሳሰሉትን ኮስሞሎጂ ብለን የምናወራቸውን አይነት ኢሹዎችን አንስተን ራይዝ ማድረግ የምንችልባቸው ሁኔታዎች ናቸው። ሶ አፕሮች ኦፍ ቱ ኢቲካል ቲዮሪስ ላይክ ሜታ ኤቲክስ፣ ኖርማቲቭ ኤቲክስ፣ አፕላይድ ኤቲክስ ብለን እንደ ቲዮሪ ማንሳት የምንችላቸው ሲሆኑ ሌላኛው ኔቸር ኦፍ ቢዝነስን ስናይ ቢዝነስ ምንድን ነው? እዚህ ሴት ኦፍ ፕሮፌሽናል ስታንዳርድ ነው፣ ፕሪንሲፕል ነው። is concerned or emphasize the principle that accepted the behaviors or the action to the business or the general public. አንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ የቢዝነሱ በማህበረሰብ ውስጥ በአጠቃላይ ማህበረሰብ ውስጥ ወይም ደግሞ እንደ ቢዝነስ ያለው ባህሪ ወይም ደግሞ ተግባር ተቀባይነት አለው ወይ በመሪ ደረጃ የሚለውን የምናይበት ነው። በሌላ መንገድ the set of principle or standard that determine the accepted conducts in the business በአንድ ቢዝነስ ባህሪ ውስጥ የሆነ መሪ ወይም የሆነ ደረጃ ይቀመጥና ያንን ባህሪ ተቀባይነት አለ ወይ ብለን የምናንጸባርቀው ላይክ ፌርነስ፣ ኢንቴግሪቲ፣ ኮሚትመንት ቱ አግሪመንት፣ ብሮድ ማይንድነስ ኦር ኦፕን ማይንድነስ፣ ኢምፖርታንት ቱ ጊቭ ሂውማን ኤስቲሜት አንድ ሰልፍ ሪስፔክት፣ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ሲቲዝንሺፕ፣ attempt to excellence and accountability to do any kind of activities in the business. So those are to evaluate the individual conducts which is acceptable to the business. You should refer as the principles or the standard in the nature of the business. So many companies are start to recognize making a profit. ማንኛውም ካምፓኒ ስራ ሲጀምር የመጀመሪያ ታርጌት ፖይንቱ ትርፍን አገኛለሁ ወይም ጥቅምን እሰራለሁ ብሎ ነው። but not is sufficient criteria. ነገር ግን ይሄ በቂ አይደለም። አንደኛውና ዋነኛው ኃላፊነት የሚሰማው ለማህበረሰቡ ኃላፊነት የሚሰማው ኢሹዎችን ይዞ መነሳት አለበት። to the responsibility member of a society it's important to socially what responsible የማህበረሰብ ኃላፊነት ሊሰማን ይገባል። so who can judge acceptability of the behavior in a business? who ማን ነው ተቀባይነት ያለው ኃላፊነት ባህሪን ማሳየት የሚችለው? and the first one is the customers or the clients, and the second is the competitors, and the government regulation, interest group, and the public, as well as the individual personnel and the moral principle and values. So what were the factors? ምንድናቸው እንደ ፋክተር ልናነሳቸው የምንችላቸው ዲፕሪቬሽን በቢዝነስ ውስጥ እንደ ፕሪንሲፕልን ሊጠሱ የሚችሉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ስናወራ አንደኛ ኢግኖራንስ ነው። ነገሮችን ቸል ማለት ወይም ደግሞ ኢንዲፈረንስ ቱ ኢሹስ በቢዝነስ ውስጥ ያሉ ኮንሰፕቶች ሲነሱ ለነዛ ነገሮች አጌኒስት ማድረግን፣ ራስ ወዳድ መሆን፣ ሰልፊሽነስ መሆን፣ ኢምፐርፌክት ሪዝኒንግ ተጨባጭ የሆነ ወይም ደግሞ አጥጋቢ ያልሆነ ምክንያትን ማንሳት፣ ራይዚንግ ኦፍ ኤክስኪውዝ ብለን የምናወራቸው እንደ ፋክተር ናቸው። ሶ ዋት ዋዝ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ቢዝነስስ? ምንድን ነው ቢዝነስ የሚለው ኮንሰፕት ብለን ስናወራ if the individual can be start any kind of activities to generate income ነው። ማንኛውም ግለሰብ የሆነ ስራን ጀምሮ አምርቶ ሸጦ ገዝቶ ለውጦ ህይወቱን ሰርቫይቭ የሚያደርግበትን ገቢ የሚያገኝ ከሆነ እሱ ቢዝነስ እንለዋለን። so based on this is a business is an activities in which is a different person exchange something is valuable. የተለያዩ ሰዎች ጥቅም ያለውን ዋጋ ያለውን ነገር መለዋወጥ ሲችሉ whether is a good or service for mutual gain and profit የጋራ የሆነ ማግኘት የሚችሉበትን ወይም ትርፍ ማግኘት የሚችሉበትን አገልግሎትን ወይም ምርትን መቀየር ሲችሉ ያ የቀይር ሂደት ቢዝነስ እንለዋለን። so it is an activities of earning income ነው።
የተለያዩ ተግባራትን ተግብረን ጥቅም ማግኘት ነው። either by production or purchasing በማምረት ወይም በመግዛት ወይም በመሸጥ ወይም በመለወጥ አገልግሎትን ወይም ምርትን ህዝብን እያረኩ የምናመጣው to satisfy the need of the people to earn profit ትርፍን የምናገኝበት ፕሮሰስ ነው ምን የምንለው or activity ነው ቢዝነስ የምንለው። so all activities that concerned with earning money ማንኛውም የሰው ልጆች ተግባር or human activities concerned with earning of monies ገንዘብን የሚያስገኝ ማንኛውም የሰው ልጅ ተግባር እንደ ቢዝነስ ተርም ካየ ነው እሱ ምንድነው ቢዝነስ። so essential characteristics of or features of business ሌላኛው የምናየው ወሳኝ የምንላቸው ባህሪያቶች ወይም ገጽታዎች የቢዝነስ ምንድን ነው? ቢዝነስ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ፕሮፊት ሞሽን ነው። ጥቅምን እያመጣን ሰዎችን የምናናቃቃበት ነው። ወይም ደግሞ ኢንስፓየር ቢዝነስማን ቱ ወርክ ኢፌክቲቭሊ አንድ ግለሰብ የተሰጠውን ነገር በስኬት ለመጨረስ ውጤታማ ለመሆን ሰዎችን የሚያነሳሳ ሞቲቬት የሚያደርግ አንድ እንደ ኢነርጂቲክ የሆነ አይነት ነገር አድርገን መውሰድ እንችላለን። so the first thing is exchange or sale ምንድን ነው ኤክስቼንጅ ኦር ሴል የምንለው በቢዝነስ ውስጥ የምናገኘው አንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ the business include like sale purchase exchange of good and service ቢዝነስ ብለን ስናወራ የሚያጠቃልለው መሸጥ መግዛት መለወጥ እቃን ወይም ደግሞ አገልግሎትን ነው። ሁለተኛው ኢሴንሻል ካራክተሪስቲክስ የቢዝነስ ምንድነው human activity ነው። human activity ስንል the business is considered to be economic activities of human being only የትኛውም ቢዝነስ ሲሰራ ትኩረት የሚያደርገው የሰው ልጆችን መሰረት አድርገው ምክንያቱም without people they cannot be done any business ነው የሚለው ከሰው ልጆች ውጪ ምንም አይነት ቢዝነስ መስራት አይቻልም። ሳፖርት የሚያደርጉንም ሴልስ የሚያደርጉልንም ፐርቼዝ የሚያደርጉትም ፕሮዳክትም የሚሰሩትም ምንድናቸው የሰው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ሜንታሊ ፊዚካሊ ሂውማን ቢንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አካላይም ስነ ልቦናይም የሰው ልጅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሂውማን አክቲቪቲ ነው ቢዝነስ ምንድነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር ሞቶ ስነ the business is by the people and for the people ነው የሚለው ቢዝነስ የምንለው በሰው የሚሰራ ለሰው የሚሆን so business is a social process ነው። what do you mean social process means is that the institution that all individual involved to the businessman ነው ሁሉም ሰዎች ገብተው የሚሳተፉበት ለምሳሌ ባለቤት የሚሆኑበት ደንበኛ የሚሆኑበት ሰራተኛ የሚሆኑበት means as all the individuals involved in the business means such as when the individual are the owners when the individual are customers when the individual are employers ግለሰቡ ባለቤት ግለሰቡ ደንበኛ ግለሰቡ ሰራተኛ በአጠቃላይ ኢንቴግራል ፓርትስ ኦፍ ሶሳይቲ ነው የአንድ ማህበረሰብ አንድ አካል የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የማህበረሰብን ኃላፊነት የምንወጣበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢሴንሻል ካራክተሪስቲክስ ክሬሽን ኦፍ ዩቲሊቲ ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ ቻፕተር 5 ማርኬቲንግ ላይ ስትማሩ if the customer can be purchasing product that the product can be provide satisfaction ነው የሚለው ሰዎች እቃን ሲገዙ እቃን የሚገዙበት ምክንያት እርካታን ለማግኘት ነው። እርካታ ደግሞ ሳቲስፋክሽን ስንፈጥር ደግሞ ዩቲሊቲ ይመጣል። ስለዚህ ምንድነው ከቢዝነስ አንፃር ዩቲሊቲ የሚለው the business is created transfer and utilities ነው የሚለው አንድ ቢዝነስ ፈጥረን ለማሸጋገር ወይም ደግሞ ጥቅምን ለመፍጠር ነው በአንድ ቃል። ስለዚህ goods by making them available in proper forms አግባባ የሆነ ቅርጽ አሰርተንለት በትክክለኛ ቦታ ማድረስ የሚችልበት በትክክለኛ ሰዓት የምናደርስበት ቦታ የምናደርስበት ሁኔታዎችን መፍጠር ነው። ላይክ 5 አይነት ዩቲሊቲ አለ። ፎርም ዩቲሊቲ፣ ታይም ዩቲሊቲ፣ ፕሌስ ዩቲሊቲ፣ ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ ኤንድ ፖሴሽን ዩቲሊቲ እንላለን። ለምሳሌ እኔ በሬ ላይ አንድ የዋርካ ዛፍ ቢኖር ወይም ዋንዛ ዛፍ ቢኖር ያንን ዋንዛ ዛፍ ቆርጬ ለዳቦ ቤት ብሸጠው 15 ሺህ ብር ወይም 20 ሺህ ብር ልሸጠው ይችላል። ግን ያንን የዋንዛ ዛፍ አስልጌው ወደ ጣውላ ቀይሬ ሶፋ ወይም ቁም ሳጥን ባደርገው እስከ 70-80 ሺህ ብር። ይሄ አይነት ጥቅምን ስናመጣ ፎርም ዩቲሊቲ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ታይም ዩቲሊቲ የሚለውን ስናይ ደብተር የሚያስፈልገው መቼ ነው? ተማሪዎች መስከረም ላይ ሲከፈት ነው። ስለዚህ በየትኛው ሰዓት የትኛውን ነገር ማምጣት አለብን? ከጊዜ ከቦታ ከባለቤትነት። ለምሳሌ ፖዚሽን ዩቲሊቲ ስንል አንድ ግለሰብ መኪና ሲገዛ ከነ ቁልፉ ከነ ሊብሬው
የባለቤትነት መብትን ከማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒው አሳልፈን ወደዛ እንሰጣለን። ያ ምንን ነው የምንፈጥረው? ዩቲሊቲ ነው። ምን አይነት ዩቲሊቲ? ፖዚሽን ዩቲሊቲ። ስለዚህ ቢዝነስ አንደኛው ፊቸሩ ክሬሽን ኦፍ ዩቲሊቲ የሚለውን ነው እና በዚህ እይታ እንድናየው ነው። ሌላ if an entrepreneur or any business person can be start any kind of business that the business always has face as what risks ነው። የትኛውም ቢዝነስ የትኛውም አይነት የሴቶች ፀጉር ቤት፣ ሰርቪስ የሚሰጥ ምግብ ቤትም በሉ የትኛውም ቢዝነስም ጀምሩ ቢዝነስ በባህሪው ሪስክ አለው፣ አንሰርቴኒቲ አለው። ሶ ኢንተርፕረነር ምንድን ነው ያለው? ሪስክ ቴከር ነው ብለናል። ልክ እንደዛ ቢዝነስ በባህሪው ምን አለው? ሪስክ አለው። ሶ the business takes us any risk or uncertainties that may arise from fraud, thief, fall of in demand and labor's trouble ነው። ቢዝነስ በባህሪው ካልኩሌትድ የሆኑ ሪስኮች ሊመጡ ይችላሉ። ሰደን የሆኑ ሪስኮች ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ጎርፍ ሊመጣ ይችላል፣ ሌባ ሊዘርፈን ይችላል፣ የነበረን የፍላጎት መጠን ሊቀንስ ይችላል፣ ከስተመር ሊጠፋ ይችላል፣ ቢዝነሱን ስንሰራ የነበረ የጉልበት ኃይል ሊቀንስ ይችላል። እነዚህ ሁሉ ሪስክ ናቸው፣ አንሰርቴኒቲዎች ናቸው። ሌላኛው ከስተመር ሳቲስፋክሽን። ቢዝነስ በባህሪው አንደኛው ስትራቴጂው ማርኬቲንግ ነው። ማርኬቲንግ ማለት የመሸጥ ጥበብ ነው። ስለዚህ የመሸጥ ጥበብ ደግሞ አንደኛው ምንድነው? ከስተመር ሳቲስፋክሽን ነው። ቱ ጀነሬት ኢንካም ቱ ሳቲስፋይ ዘ ከስተመር ነው። ስለዚህ የቢዝነስ አንዱ ካራክተሪስቲክስ ኢሴንሻል ካራክተሪስቲክስ ብለን የምናወራው ከስተመር ሳቲስፋክሽን ዘ ቢዝነስ ኦልዌይስ ቱ ትራይስ ቱ ሳቲስፋይ ኢትስ ከስተመርስ ነው የሚለው። ቢዝነስ ሁሌም ጥረት ማድረግ ያለበት ደንበኛን ማርካት ነው፣ በጥሩ ኳሊቲ በጥሩ ኃላፊነት የተሞላው ዋጋን በመፍጠር። ስለዚህ ፕራይሲንግ ስትራቴጂን ተምራችኋል። ያው እዚህ ጋር ማንሳት ብዙም አይጠበቅም። ኃላፊነት የተሞላው ዋጋን በመፍጠር ጥራት ያለው ነገርን በማምጣት ከስተመር ሳቲስፋክሽንን መፍጠር ነው። ሌላው ቢዝነስ ኢዝ ኤ ሲስተም ነው። ቢዝነስ ሲስተም ኦንጎይንግ ነው። ሶ ቢዝነስ ኢዝ ኤ ሲስተም ኢዝ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ቫሪየስ ሰብ ሲስተምስ ነው። አንድ ራሱን የቻለ ሲስተም ነው። እዚህ ሲስተም ውስጥ ደግሞ በውስጡ የያዘ ምን አለ? ጥቃቅን ዲፓርትመንቶች ወይም ደግሞ ሲስተሞች አሉ። ላይክ ኦፕሬትድ ኢን ባላንስድ ኤንድ ኮኦፕሬት ዌይስ ነው። ባላንሱን ችሎ ኦፕሬት የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ አብሮ ተሰባጥሮ የሚሰራ ሂደት ያለውን types of and other subtopics is we'll see about types of business activities. The business can be classified into two parts. Business activity ብለን የምናወራው ለሁለት ይከፈላል። ኢንዱስትሪያል ቢዝነስ and ኮሜርሲያል ነው። ኢንዱስትሪያል ቢዝነስ ብለን የምናወራው በሶስት እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ፣ ተርሸሪ የምንለው አለ። እሱም በሌላ ዊንግ አሳያቸዋለሁ። ለምሳሌ አናሊቲካል ኢንተርፕራይዝ፣ ሲንተቲክ ኢንተርፕራይዝ ኤንድ አሰምብሊንግ ኢንተርፕራይዝ ብለን የምናወራቸው አሉ። ኮሜርስ በሁለት ይከፈላል። ትሬድ ኤንድ ኤድ ቱ ትሬድ ወይም ደግሞ ኦግዚለሪ ቱ ትሬድ የምንለው አለ። እነዚህን አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ ኢንዱስትሪ የሚለውን ለማየት እንሞክር። ኢንዱስትሪ አክቲቪቲስ ኮኔክትድ ዊዝ ፕሮዳክሽን ኤንድ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ጉድስ ማን። ኢንዱስትሪ ብለን ስናወራ ወይም ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ብለን ስናወራ ተግባር ነው። ግንኙነቱ ከማምረትና የማምረት ሂደት ጋር የተያዘ ነው። ምርትን የማምረትና ከማምረት ሂደት ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪ የምንለው የሚከፈለው በሶስት ነው። ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ አስ አናሊቲካል ኢንተርፕራይዝ፣ ሲንተቲክ ኢንተርፕራይዝ፣ አሴምብሊ ኢንተርፕራይዝ እንለዋለን። ዌን ዩ ሲ አባውት አናሊቲካል ኢንተርፕራይዝ ምንድን ነው? አናሊቲካል ኢንተርፕራይዝ ብለን ስናወራ ኮንሰፕት ሪሌትድ ሀሳቡ የሚገናኘው is analyzing and separating of a different component from a single materials ነው። ከአንድ ዶክመንት ውስጥ ወይም ከአንድ ሪሶርስ ውስጥ የሆነ ነገርን አምጥተን በተለያየ ኮምፖነንት ከፋፍለን ያንን ነገር ስናመርት ወይም ደግሞ ስንሸጥ የምንመደብበት ዘርፍ ነው ምን የምንለው አናሊቲካል ብለን የምናወራ። ለምሳሌ አንድ የኦይል ማከፋፈያ ወይም ደግሞ የነዳጅ ማደያ ድርጅትን ስናይ ከአንድ ቦታ ነው ነዳጁ የሚመጣው፣ ግን ዲዝል፣ ኦይል፣ ኪሮሲን እና ፔትሮሊየም ብለን ለየብቻ ነጭ ጋዝ፣ ናፍጣ፣ የአውሮፕላን እና ቤንዚል እያልን እየከፋፈልን ግን ሁሉም ምንድናቸው? ከማዕድን ክፍል ናቸው። ስለዚህ ይህንን ከፋፍለን የምናወጣበት ሲስተም ከሆነ አናሊቲካል ኢንተርፕራይዝ ነው። ሲንተቲክ የምንለው ሲንተቲክ ብለን የምናወራው is related to the enterprise that combines or putting together a several material to produce what can product enemy አንድን ፕሮዳክት ለማምረት የተለያዩ ጥሬ ሀብቶችን መፍጠር
ወይም ደግሞ በማምጣት ወደ አንድ ሲስተም ውስጥ አስገብተን ያለቀ ምርትን የማውጣት ሂደት እሱ ምን እንለዋለን? ሲንተቲክ እንለዋለን። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ሲሚንቶን እንውሰድ። ሲሚንቶ ፕሮዲስ ሲደረግ ወይም ሲመረት ኮንክሪት ይወሰዳል፣ ጅፕሰን ይወሰዳል፣ ኮላ ይወሰዳል። እነዚህን አንድ ላይ በማድረግ ሲሚንቶ የሚለውን ነገር ይዘን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ምርት ሂደት ውስጥ የሚገባ ምን ይባላል? ሲንተቲክ ይባላል። ሶስተኛው ታይፕስ ኦፍ ቢዝነስ አክቲቪቲስ ዛት በትሬድ ውስጥ የምናየው ወይም ኢንዱስትሪያል ውስጥ የምናየው ሲስተም ምንድን ነው? አሰምብሊ ነው። አሰምብሊ ምንድን ነው? ኢዝ ኢንዱስትሪስ which is assembles various components or elements parts that already manufactured to make any product ነው። ለምሳሌ አልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ያመርታል። የሆነ ፋብሪካ ቁልፍ ያመርታል። የሆነ ፋብሪካ ዚፕ ያመርታል። ከነዚህ ተቋማት አንድ ላይ ሰበስብና የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወይ ጂንስ ሱሪ ወይም ሙሉ ልብስ የወንዶች ወይም የሴቶች አምርቶ ሲያወጣ ከተለያየ ቦታ ነው ኮምፖነንትን የሰበሰበው። ወይም ለምሳሌ አንድ የሳይክል ፋብሪካ ከተለያየ ቦታ የሳይክል ጎማ ከአንድ ፋብሪካ ይገዛል። መሪውን ከአንድ ቦታ ይገዛል። ካቴናውን ከአንድ ቦታ ይገዛል። ከዛ ሳይክል አድርጎ ያለቀ ፕሮዳክት ይዞ ሲወጣ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክትን የሚሰራ ካምፓኒ ወይም ኢንዱስትሪ ምን እንለዋለን? አሰምብሊ እንለዋለን። ለምሳሌ ኢትስ አ ፓርት ኦፍ ኤ ባይስክል ኦር ቴሌቪዥን ራዲዮ አር ኤግዛምፕል ኦፍ አሰምብሊንግ ኢንተርፕራይዝስ። ኤንድ ዘ ሰከንድ ቢዝነስ ታይፕስ ኦፍ አክቲቪቲስ ኢዝ ኮሜርስ።